लुधियाना खबरनामा वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाखा शर्मा ते बुलेटिन की शुरुआत तो पहले एक नजर अज दी अहम सुर्खियां ते। सिविल हस्पताल दे डॉक्टरां दी वड्डी लापरवाही, बिना कोरोना रिपोर्ट तो महिला नूं दस्सिया पॉजिटिव। महिला दी होई मौत, परिवार नूं शनाखत करवाए बिना किता संस्कार। मामले च हिंदू सिख जागृति सेना दे प्रधान प्रवीण डंग ने दित्ती प्रतिक्रिया। लापता लड़की दे पीड़ित पिता ने पुलिस ते लगाया आरोप, साजिश दे चलदिया किया गया अगवा। 2 महीने तक चलदा रहा लापता लड़की दा फोन, पुलिस ते फोन ट्रेस ना करन दे लगे इल्जाम। मन्ना सिंह नगर दे लोकां ने जाहिर किया रोस, इलाके च लगे टावर तो परेशान ने लोग। पुलिस नूं कार्रवाई करन दी कीती मंग। बारिश होण ते कंधां विच आउंदा करंट, हर वेले दुर्घटना होण दा रहिंदा खतरा। बेमौसमी बरसात कारण अनाज मंडी खन्ना च भिज रही है कणक। सीनियर अकाली आगू यादविंदर सिंह यादू ने दी प्रतिक्रिया। प्रशासन वालों मंडियां का दौरा करके की जा रही है खाना पूर्ति। अनाज की सुस्त लिफ्टिंग ते भी चुके बड़े सवाल। वार्ड नंबर 35 च लग्या फ्री वैक्सीनेशन कैंप। कांग्रेस ते समूह वर्करां वालों की गई अगुवाई। 45 साल तो वध उम्र के लोगों को लगाई गई वैक्सीन। वध तो वध लोगों को कोरोना टीकाकरण करवाउण दी कीती गई अपील। बुलेटिन की करदे शुरुआत खन्ना विखे पंजाब दे सड़क निर्माण और सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला वालों खन्ना अमलो रोड का काम मुकम्मल होने ते इसका रस्मी उद्घाटन किया गया। इस मौके ते विजय इंदर सिंगला ने कहा सरकार वालों करीब 8 करोड़ 69 लाख की कीमत नाल इस सड़क का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि खन्ना दे बाकी रहिंदे कारज जिवें रतनहेड़ी फ्लाईओवर जिस विच करीब 50 करोड़ की लागत आउणी है, उसनूं भी जल्द पूरा किया जाएगा, जिस नाल 40 तो वध पिंडां नूं इसका फायदा होवेगा। देखो खन्ने दे विच खन्ना अमलो रोड जिस दे विच सरकार ने पौने 9 करोड़ रुपया लगा के उसकी अपग्रेडेशन की है, उस दे उद्घाटन वास्ते मैं साडे MLA गुरकीरत कोटली जी लखा पायल जी दे सद्दे ते उरे हाज़र होया सी और उसकी अपग्रेडेशन का असीं उद्घाटन किया, उहदा नींह पत्थर रखिया, उहदा काम मुकम्मल होया और इस दे नाल नाल जिहड़े खन्ने दे बाकी दे प्रोजैक्ट्स हैं खन्ने दे डिवेलपमेंट दे नाल जुड़े हुए, जिस दे वास्ते गुरकीरत कोटली जी जो इत्थे दे साडे विधायक भी हैं, मेरे वड्डे भरा भी हैं, उन्होंने हमेशा पिछले 3-3.5 साल च लगातार उस प्रोजैक्ट्स नूं पूरा करने वास्ते वो प्रोजैक्टां दी मंजूरी वास्ते बहुत जोरदार तरीके नाल प्रयास किया है और अज वो सारियां चीज़ां नूं असीं बेनीफिट देने वास्ते पहुँच सकते हैं लोगों नूं। उस दे विच चाहे रतनहेड़ी का फ्लाईओवर की गल है जिस दे उपर अंदाजन 50 करोड़ रुपए की लागत खर्च होनी है और उत्थे 40 पिंडां नूं फायदा होऊ दे नाल। उत्थे लुधियाना दे मन्ना सिंह नगर दे निवासियों ने इलाके विच लगे टावर नूं हटाउण दी मंग नूं लैके पुलिस नूं कार्रवाई करन दी मंग कीती है। दरअसल इस इलाके दे लोकां ने रोस जाहिर करदे होए कहा कि पिछले लंबे समय तो उन्हां वल्लों वख-वख महकमे अते पुलिस प्रशासन नूं पावर हटाउण संबंधी कंप्लेंट दित्ती गई है, जिस ते प्रशासन वल्लों कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 84 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ 4 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ कि जल्द तो जल्द जो टावर लग्या होया वा उन्होंने टावर नूं हटाया जाए ताकि बच्चों की जाना वास्ते काफ़ी नुकसानदायक हैगा वा ते बच्चों की जाना तो बजुर्गों की जाना बचाइया जा सकन, क्योंकि एक कभी भी कुछ भी हो सकता है इस टावर के नाल। तो असी DC साहब नूं भी ये दरखास्त दी हुई है तो हुण असी फिर थाने दे विच आए हैं तो सानू ASI वालों यही रिक्वेस्ट सुनने को मिली है कि असी जल्द तो जल्द इस टावर नूं हटावांगे। सानू परसों का टाइम दिता उन्होंने मॉर्निंग का कि असी आवांगे, तुहाडा हल जरूर करांगे।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਵਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ FIR ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੀਰਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ट्रेस करके ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। मेरा नाम विनोद कुमार है जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे लड़की 11 दिसंबर को स्कूल से आके फिर अपनी सहेली के पास मतलब कि इस पेपर की तैयारी करने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में गायब हो गई। तो मैंने इसके बारे में थाना को मतलब सूचित किया और कंप्लेंट भी लिखवाया कि भाई मेरे लड़की गायब हो गई है। तो उन्होंने बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने आज तक मतलब कि खोजबीन कुछ भी नहीं किए, ना तो उन्होंने मतलब कि आज तक कुछ किए हैं। एक बार मतलब दिल्ली गए थे, दिल्ली से आने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 4 महीने हो गए हैं। तो हाँ जी, ये मतलब थाना बड़ी है बोल थाना पुलिसों की। थाना वाला कहते हैं कि मतलब कि हम देख रहे हैं, मतलब आपके लड़की के मतलब ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਵਾਂਗਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਘਿਓ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿੱਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫੇਰ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨੇ ਖਸਖਸ ਬੀਜਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਿਆ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। हैरानी की गल यह है कि डॉक्टरों ने बिना कोरोना रिपोर्ट तो इस महिला को कोरोना पॉजिटिव करार दिता ते परिवारक मैंबरां नूं शनाखत करवाए बिना उसका अंतिम संस्कार करवा दिता है। पर जदों इस महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट सामने आई तो यह खुलासा होया कि उसकी कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आई है, जिस तो बाद डॉक्टरां दी कारगुजारी ते एक वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है। इस नूं लैके हिंदू सिख जागृति सेना के प्रधान प्रवीण डंग वल्लों भी प्रतिक्रिया दी गई है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਲੇ ਦਿਵਿਆ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ESI ਗਏ, ESI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਵਲ
ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਹੋਦय SMO DC ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਗੋਗਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਪਿਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 15-16 ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਡਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਨ ਨਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਸਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ। ਕਣਕ ਢਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਯਾਦੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ SDM ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਸੁਸਤ ਨੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ FCI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। 8 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 8 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੰਨੇ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆੜਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆੜਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ SDM ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MLA, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁਸਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 6 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਮਗਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। 10-20% ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਰੀਅਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਖੰਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ
ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਲੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਅਜੇ 1-2 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਊਗਾ, ਅੱਜ ਆਊ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਲੌਦ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਜ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਲਹਿਲ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਏਕਤਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਂਗੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮਰਜੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰੀਬ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੋਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਮ ਏਕਤਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ।
ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ 80 ਤੋਂ 90% ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਖੜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਤੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਮ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ 700 ਜਿਮ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਲਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਲਵਰ ਨੇ। ਫਿਟਨੈਸ ਲਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਟਿੱਕੀ, ਚਾਟ ਔਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਅਤੇ ਨੇਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਵਸੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਟਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਉਜਵਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਐਂਡ 3 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਸਾਡੀ 15 ਸੀਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਾਈਕ ਮੇਜਰ ਪੁਲਿੰਗ, ਟਕਿੰਗ, ਪਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਐਂਡ ਜੋ ਨਿਊ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿੰਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਪੁਲਿੰਗ, ਕਰਲਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰਤੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਡੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਆਰੋਪ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਵਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੋਨ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਰੋਸ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰੰਟ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਤਰਾ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ 'ਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਸਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਚ ਲੱਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ।
45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।